I request you to visit the site. మీ జిల్లాలో ఎంత ఉంటాయి? జిల్లా చిన్నగా అయిపోయింది కదండి, ఎంత ఉంటాయి? మేబీ బికాస్ ఎంటైర్ స్టేట్లో 500 ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ మేబీ అరౌండ్ 20 to 30 MSME parks, కరెక్టా? ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్. Visit each places. Identify the potential parcels and locations where you can go for PPP. And similarly, sir, I want to appreciate both Collector Krishna and Yeluru, sir. Private land lo APC ద్వారా డెవలప్ చేసేదానికి సార్ రివర్స్ JDA మోడల్లో దే ఐడెంటిఫైడ్ ద ల్యాండ్ సార్. They convinced the owners and they send the proposal also. So now ఈ ల్యాండ్ లో APC will develop so that ఈ ల్యాండ్ అన్ని కూడా హైవే ఆనుకుని ఉన్న ల్యాండ్స్. So where there no need to buy the land. You understand, no? So what we told, the two collectors have shown the ways. The owners, I also visited one owners. I had a meeting with them, thanks to Eluru collector. The land will remain with the ownership with them, like any other private layout development scenario. A joint development agreement. We'll have an agreement with APIC. We will develop their land. We'll share. We get our land so that land can be utilized for put it for the industrial or commercial purpose. అక్కడ కూడా ఏం చెప్పామంటే, ఇఫ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ హైవేకి ఆనుకొని ఉంటే, లేకపోతే 60 feet మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్డుకు ఆనుకొని ఉంటే, లీవ్ 100 to 200 meters ఫర్ ద కమర్షియల్, సో దట్ ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతాయి. సో దట్ ఆ పోర్షన్ ఓనర్కి పోతే వాడు హ్యాపీగా ఉంటారు, బికాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ద కమర్షియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. విల్ గెట్ ద ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్. సో దిస్ వన్ ఏరియా వేర్ 2 collectors have done. I request all collectors to identify and move forward also. This I'll just clip the slides. So now what we are going to do is this reverse JDA model, where we are requesting land owners to partner with APIC. No need to acquire the land. We'll develop the land. We'll put our money. Then the land, the share can be taken by both the people. Similarly, sir, మనకు ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ కొంతమంది ముందుకు వస్తున్నారు సార్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ సార్ మనకు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కలెక్టర్ హ్యాస్ బ్రాట్ సమ్ అసోసియేషన్ సార్. దే ఆల్సో వాంట్ టు కమ్ అండ్ మీట్ యూ సార్. బేసికలీ సార్, ద డిఫెన్స్ పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ద యూనిట్, దే వాంట్ షిఫ్టెడ్ టు ది నెక్స్ట్ క్లోజ్ టు హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ ఇన్ జగ్గైపేట కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తుంది సార్. జయంతిపురం అని చెప్పి ల్యాండ్ చూశారు సార్. అక్కడ కూడా అసోసియేషన్ ఇవ్వాలి సార్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పాలసీ, విల్ బ్రింగ్ ఎ పాలసీ. సో అక్కడ వీ వాంట్ ట్రై, వీ గెట్ టు నో ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద అసోసియేషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ గుడ్, whether will be able to give. Don't give 1,000 acres or 500 acres. Let us start with giving 50 acres and 100 acres so that we can be able to show the development. 20 acres could have more than sufficient to show the result and bring the policies. So Krishna collector sir and Yeluru collector has sent these details also sir, which we are able to bring to the notice of the other collectors also. So next level sir, what we are planning to do sir, like మన existing APIC layout లో we have land for amenities. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మల్లవల్లి ల్యాండ్ ఉంది, అలాగే మీ ప్రతి అచ్యుతాపురం ఉంది, ప్రతి పెద్ద ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ ద ల్యాండ్ ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ అమ్యూనిటీస్ లైక్ హోటల్స్, కన్వెన్షన్ సెంటర్స్. సో దీస్ వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డెవలప్. వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ RFP and PPP only. సో ప్లీజ్ హ్యావ్ ఏ మీటింగ్ విత్ ద పీపుల్, వెదర్ ఎనీ ఇంట్రెస్టెడ్, ద డిమాండ్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. అక్కడ ఏమైనా రెసిడెన్షియల్ హౌసింగ్ కట్టవచ్చా లేదో చూడండి. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ అప్, ప్రీమియర్ ఎనర్జీ హ్యాస్ గాట్ అప్రూవల్ ఫర్ ద ఇన్ నాయుడుపేట ఫర్ ద ఇండస్ట్రియల్ హౌసింగ్ అండర్ ద MAHUA scheme, Government of India schemes kinda we facilitated. So similarly you can facilitate there also. And the last point is konni land level chese tappu utilize cheyalem. Don't be blind to the fact that okay aa land chese vaat cheskuntarani cheppi, endukante especially for me and collector Srikakulam visited the land sir. The land is not leveled. The industry may not be utilized as it is. It has to be leveled, especially our own land. Akkada instead of putting our own money, whether we can possible for a PPP model where the people fellow will come and level the land, whatever cost is putting by his money, we can give some developed portion, so that there is no need of other things also. Please explore that options also, so that we can able to do it. Because finally, understand the fact that government land is not in a fit position to utilize on all places. You have to make it fit to be utilized. Then what are the ways to make it? I'm leaving to your imagination. Next collector conference lo konni best practices మీరు చూపించాలి. So this is my remarks. I stop with here sir. I request now ఇక్కడ ఒక చిన్న చెప్పేసి దెన్ అదర్స్ కెన్ టేక్ అప్. ఇది ఇక్కడ మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 14-19లో మనం ఒక APIC ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కాకుండా 12,878 ఎకరాలు అలాట్ చేశాం. 1,63,763 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్, 3,40,436 మందికి ఉద్యోగాలు. 19-24 వచ్చే కొద్దికి 8,136 ఎకరాలకు తగ్గిపోయింది. 65,000 కోట్లు, 65,010 కోట్లు
పెట్టుబడి, 2,64,000 మందికి ఉద్యోగాలు. అదే మరి 24-29 వచ్చేందుకు 25,999 ఎకరాలు ఇప్పటికే అలాట్ చేశాం. 3,08,504 కోట్లు ఓన్లీ త్రూ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా చేశాం. 2,73,415 మందికి ఉద్యోగాలు. ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, లాస్ట్ టైం 1924లో ఇండస్ట్రీకి అలాట్ చేసిన ల్యాండ్ కూడా హౌస్ సైట్లకు పనిచేశారు ప్రాధాన్యత లేకుండా. అంటే అక్వైర్ చేసి పంచితే తప్పులేదు, కానీ ప్రాధాన్యత లేకుండా అక్కడ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇచ్చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ప్రైమ్ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా పోయినాయి. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ క్రియేటివిటీ, యువరాజ్ చెప్పినట్టు డబ్బులు లేదు, ల్యాండ్ లేదు అంటే పనులు కావు. నేను కియా మోటార్ అడిగాను, రమ్మన్నాను, వస్తా అన్నారు. వస్తానంటే 2 కండిషన్లు పెట్టారు. ల్యాండ్ ఎక్కడ ఇస్తారన్నారు. ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ కట్టిన దగ్గర ఇస్తా ఉన్నాం. బెంగళూరు చెన్నై, ఇది బెంగళూరు హైదరాబాద్ హైవే. దాని అది కట్టాలంటే లెవలింగ్ లేదు, దాన్ని మేము చేయలేమన్నారు. దెన్ లెవలింగ్కి అప్పట్లోనే 250 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి లెవలింగ్ చేయించాం, ఎల్లంటిని పెట్టి. అక్కడి నుంచి నీళ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయన్నారు. అప్పటికి అందరి నీవా పని అవుతా ఉంది. అక్కడి నుంచి 6 months టైం ఇవ్వండి, నేను రిజర్వాయర్ కట్టి మీకు నీళ్ళు ఇస్తాను. 6 monthsలో గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ కట్టాం. ఈ 2 అసాధ్యాలే కదా. మీ మరుగా బిజినెస్ యాజ్ యూజువల్ ఆలోచించామనుకోండి, కానీ ఇవి 2 సాధ్యమేది కాదు. అలాంటిది 3 years టైంలో కియా మోటార్ ప్రారంభించి కియా మోటార్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ కార్ నేనే లాంచ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. దట్ హెస్ బికమ్ ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. అక్కడ పోతే ఒక కియా సౌత్ కొరియా ఒక సిటీనే డెవలప్ చేశాం. ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగింది, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరిగింది, అన్నీ పెరిగాయి. నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే క్రియేటివిటీ పెట్టండి. అమరావతి క్రియేటివ్ రాకపోతే వచ్చుండేది కాదు. 34,000 ఎకరాలు, 29,000 మంది రైతులను కన్విన్స్ చేశాం. ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. విశాఖపట్నం కూడా ల్యాండ్ పోలింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ వేరియస్ ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ వర్కౌట్ చేసి ఎప్పుడు కూడా ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాడు హ్యాపీగా ఉండాలి, అతనికి కూడా మేలు జరగాలి. అట కాకుండా ల్యాండ్ ఇచ్చిన వాడు బాధపడుతూ శాపాలు పెడుతూ ఉంటే మనం ఎంత అభివృద్ధి చేసినా అది అభివృద్ధి కాదు. నేను దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్, నాట్ నౌ, ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ 5,000 ఎకరాలు, నో డిస్ప్యూట్. ఆల్ 5,000 ఎకరాలు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కోటీశ్వర్లు అయ్యారు. వై? ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది, పక్కన ల్యాండ్ వాల్యూ పెరిగింది, పక్కన కొనుక్కున్నారు. లిబరల్గా కాంపన్సేషన్ ఇచ్చాం. అప్పట్లో ల్యాండ్ ఇవ్వలేదు, లేకపోతే ల్యాండ్ పోలింగ్లో రాలేదు. అప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్లో పోయా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎవ్రీవేర్ ఫార్మర్స్ని కన్విన్స్ చేసి పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి, ఎవరు కూడా మీరు ఏదో పొలిటికల్ ఫోర్స్ అన్ని మీకు ఏదో హెల్ప్ చేస్తారనుకుంటే మీరు భ్రమలో ఉన్నట్టు. ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు కాదు, నేను చాలాసార్లు చెప్పేవాడిని. కమ్యూనిస్ట్ ఫ్లాగ్లు పెట్టేవాడు ఒకప్పుడు. నేను చెప్పేవాడిని, ఇక్కడ ఫ్లాగ్ పెడితే ఇంక ఇండస్ట్రియల్, మాకు గాజుల మండలం ఒకటి ఉండేది అక్కడ, ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ అప్పట్లో. వీళ్ళు ఫ్లాగ్ పెడితే అక్కడి నుంచి ఎవరు వచ్చేకుండా అన్నీ సిక్ అయిపోయాయి. మీరు వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది. వెల్త్ ఎరోడ్ అయిపోతే, సిక్ అయిపోతే ఉండే ఉద్యోగాలు పోతాయి. కాబట్టి ఇది మీరు క్రియేటివిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, స్ట్రక్చరింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూ గెట్ సమ్ ప్రపోజల్స్, ఈ మాదిరిగా ఉందని విల్ హెల్ప్ యూ, బట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నో కరప్షన్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దట్. జీరో టాలరెన్స్ ఆన్ కరప్షన్ అండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. డిలే కావడం కాదు. ఈ 2 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుని వర్కౌట్ చేయండి. విల్ సపోర్ట్ యూ. బీ క్లియర్. Yes, sir, please load the other PPT, original PPT. Sir, now I request the principal secretaries to give few remarks on their proposal, then we can take the inputs from the collectors. The request to secretaries, మీ బ్రీఫ్గా పెట్టి కలెక్టర్స్కి ఏం చెప్పాలో మీ సమ్మరీ ఆఫ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంతవరకు. నేను స్పిరిట్ ఇవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నాను, వాళ్ళ బాధ్యత రిమైండ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మీరు సెక్రటరీస్
Sir, food processing, sir. Yes, sir. Sir, good morning, sir. చిరంజీవి Sir, we have so far since June 2024, sir, 19 projects, mega projects sanctioned in this, sir, with an investment of 7,601 crore and direct